So welcome to the final part of our lecture series regarding the novel A Passage to India by E.M. Forster. In the last lectures, we discussed about the career of the novelist, that is E.M. Forster. Later on, we discussed about the characters in the present novel. Later on, we saw the attitudes of each and every character regarding the British and Indian community. Later on, we saw the settings of the present novel, along with the important themes, right? Then we went through the plot summary, and we just started discussing the plot, or let's say the summary of the present novel. We saw in our discussion that two British ladies, that's Adela and Mrs. Moore, they come to India to see Indian people, Indian culture, and to meet Ronnie Haslock, right? And we also discussed how there is a meeting between Mrs. Moore and Dr. Aziz in the mosque in the very beginning of the story. Later on, we saw how Dr. Aziz and Mrs. Moore become friends. We also saw how Adela is excited to meet Dr. Aziz as he is an Indian. But on the other hand, we saw that the villainous character, that is Ronnie Haslock, hates the Indian people. So this segment is can be called as an arrival. Then we saw the bridge party over here. We discussed that the two British ladies, Mrs. Moore and Adela, requested a British officer, that is Mr. Turton, that they wanted to mix up with Indian people. So Mr. Turton, who is the city tax collector, arranges a small party, that is bridge party, and invites many British as well as Indian people to that party. But that party was just a drama, right? So the British pretend to be very nice to Indians, and the Indians are so much surprised to see such kind of respectful behavior by the British. But Indians are quite doubtful regarding the attitude of the British people. Later on, we saw in the same bridge party, there is a meeting between the important characters in the novel, that is Adela, Mrs. Moore, Cyril Fielding, right, and Professor Godbole. So, Cyril Fielding now decides to arrange a tea party, and Cyril Fielding invites the British ladies as well as Professor Godbole, and finally he also invites Dr. Aziz over here. Right? आपण आपल्या डिस्कशन मध्ये पाहिलं आहे की दोन ब्रिटिश लेडीज भारतामध्ये येतात, मिसेस मूर अँड ॲडेला, या दोघी एकमेकांच्या होणाऱ्या सासू सुना आहेत. त्या भारतामध्ये भारत बघण्यासाठी, भारतीयांना भेटण्यासाठी, त्यांच्याशी मैत्री करण्यासाठी, आणि एक कॅरेक्टर जे आहे आपल्या नॉव्हलमध्ये रॉनी हॅस्लॉक त्याशी भेटायला ते येत आहे.
तर आपण पाहिलं की जेव्हा नॉवल सुरू होतं, द सेटिंग इज ए मॉस्क, मस्जिद आहे, तिथे डॉक्टर अजीज आला आणि अजीजची ओळख तिथे मिसेस मूरशी होते आणि तिथे दोघांची चांगली मैत्री होते. आणि मिसेस मूर चा पहिला मित्र म्हणजे डॉक्टर अजीज. आणि मिसेस मूर आपल्या नवीन मित्राबद्दल तिच्या होणाऱ्या सुनेला म्हणजे ॲडेलाला सांगते. ॲडेला सुद्धा एक्सायटेड आहे. आणि ह्या दोघी लेडीज मिस्टर टर्टन जे टॅक्स कलेक्टर आहेत त्यांना रिक्वेस्ट करतात आणि सांगतात की आम्हाला अजून भारतीयांशी मिक्स व्हायचं आहे, भारतीयांना जाणून घ्यायचं आहे, त्यांच्याशी मैत्री करायची आहे. त्यामुळे मिस्टर टर्टन काय करतात, तिथे एक पार्टी देतात आणि या पार्टीला नाव देण्यात येतं ब्रिज पार्टी. राईट. आणि या ब्रिज पार्टीमध्ये अनेक भारतीय आणि ब्रिटिश लोक इन्व्हाइट केले जातात. आणि या पार्टीमध्ये दोघेही ग्रुप म्हणजे ब्रिटिश आणि इंडियन एकमेकांना हाय हॅलो करतात, राईट, भेटतात. परंतु ती पार्टी अतिशय फॉर्मल असते. फॉर्मल इन द सेन्स त्यामध्ये मैत्रीचा कोणताही भाग नसतो. फक्त आलेत आणि औपचारिकता म्हणून बसलेत, हाय हॅलो केलो बस. कारण दोघेही ग्रुपचे लोक एकमेकांबद्दल साशंक आहेत. भारतीयांच्या मध्ये ब्रिटिश लोक हे अतिशय उद्धट आहेत, भारतीयांना योग्य पद्धतीने वागवत नाही. आणि ब्रिटिशांच्या मध्ये भारतीय लोक कसे आहेत, अनकल्चर्ड, रानटी आहेत, राईट. त्यामुळे दोघांमध्ये मैत्री नावाचा प्रकार या पार्टीमध्ये आपल्याला दिसत नाही. पण दुसरी बाजू म्हणजे त्या पार्टीचे काय, तर ॲडेला आणि मिसेस मूर यांची भेट सिरियल फिल्डिंग याच्याशी होते. त्यासोबतच त्यांची ओळख प्रोफेसर गोडबोलेशी होती, राईट. त्या सिरियल फिल्डिंग म्हणतोय की मी आता तुम्हाला एक पार्टी देणार आहे, दॅट इज एक टी पार्टी. आणि त्या पार्टीला डॉक्टर अजीजला सुद्धा बोलवायचं असं ठरतं. इथपर्यंत काही अडचण आहे? No, sir. Yes. Later on, there is a discussion of Fielding's party. We saw that Cyril Fielding, who is a British, gives a party to his new friends, that is Adela, Mrs. Moore, Godbole, and Dr. Aziz. So, the five gentlemen and ladies and gentlemen, they just become good friends of one another, right? So, there is a discussion regarding the Indian scenes and Indian picnic spots. And Dr. Aziz informs his friends that there is a fine and good spot near Chandrapur, that is Maravar Caves, and we should go over there. Right? So all the friend circle decide to visit Maravar Caves. Right? So each and everybody is excited. Adela and Moses Moore are so happy that they would have a chance to mix up with the Indian people and to see Indian culture, right? So a very good type of party is going on, right? But at that time, a villainous character, that is Ronnie Heslop, arrives there, and he finds that his mother, that is Mrs. Moore, and his would-be wife, Adela, they are having friendship with the Indians, that is Godbole and Dr. Aziz. So Ronnie Heslop becomes so angry and he warns Adela and Mrs. Moore not to mix up with the Indians, right? As the Indians are bad people like that. But the others ignore the threat minus threat come suggestion of Ronnie Heslop. आणि फिल्डिंगच्या टी पार्टीमध्ये काय होतं मग, पाचही मित्र एकमेकांना भेटतात. पाच म्हणजेच काय, दोन लेडीज ज्या आहेत, मिसेस ॲडेला आणि मिसेस मूर, त्यानंतर फिल्डिंग आहे, त्यानंतर गोडबोले आहे आणि डॉक्टर अजीज, हे एकत्र येऊन भेटतात टी पार्टीला.
टी पार्टीमध्ये असं ठरतं की आपण एका पिकनिक स्पॉटला जाऊया. चंद्रपूरचे ठिकाण आहे, तिथून जवळच कोणता प्लेस आहे तर मराबार केव्स. तर मराबार केव्सला आपण जाऊ, तिथे फिरूया आणि या ब्रिटिश लेडीजला सुद्धा आनंद होतो. त्यांना अजून जास्त भारतीय लोकांना भेटता येईल, पाहता येईल, त्यांच्यासोबत बोलता येईल. मग ठरतं त्यांचं की आपण लवकरच मलाबार केव्सला जाऊया. आणि असं पार्टी रंगात आलेली असताना तिथे आपला विलन येतो, म्हणजेच कोण, रॉनी हॅसलॉक. त्याला अतिशय संताप होतो की माझी आई म्हणजेच मिसेस मूर आणि माझी होणारी बायको मिस एडेला हे भारतीयांसोबत मैत्री करतायत. त्याला ते बघून अतिशय संताप होतो, राईट. पण या संतापाकडे सगळेजण दुर्लक्ष करतात, राईट. आणि इथे ही पार्टी थांबते. सो लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट इव्हेंट इन द स्टोरी. इथपर्यंत काही अडचण नाही? नाही सर. अदर्स? नो. इज इट क्लियर नाउ? So Yes. the story shifts to Marabar Caves now. So as they have decided to visit Marabar Caves, right? कोण कोण ठरवतं मग मराबार केव्हला जायला? कोण कोण यायचं म्हणत होतं? बोला. मिसेस मूर, एडेला, डॉक्टर अजीज, फिल्डिंग, गोडबोले, प्रोफेसर गोडबोले. अजून कोणी होतं का? अजून कोणी होतं का? रॉनी पण होता का? रॉनी? नाही सर, रॉनी नव्हता. Okay, fine. So now the story shifts to Marabar Caves, right? But all the 5 friends, they do not visit Marabar Caves in a group, right? So Fielding and Godbole decide to go there separately, and Aziz would go with the ladies, right? That was decided. But unfortunately, Cyril Fielding and Professor Godbole, they missed their train to Marabar Caves, and that's why they failed to visit Marabar Caves. तर पाचहींनी असं ठरवलेलं आहे की जायचं मराबार केव्सला. पण काय होतं, एकत्र ग्रुपमध्ये जाणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे फिल्डिंग आणि गोडबोले ठरवतात की आम्ही ट्रेनने येतोय, आणि अजीज म्हणतो मी या लेडीज सोबत बाय रोड जाणार. ठीक आहे. पण दुर्दैवाने काय होतंय, फिल्डिंग आणि गोडबोले यांची ट्रेन ही मिस होते, त्यामुळे तिथे जाऊ शकले नाहीत, राईट. So Aziz goes with the 2 British ladies to visit Maragaon Caves. Now there are no Fielding and no Godbole at Marabar Caves. Marabar Caves मध्ये आता Fielding आणि Godbole येऊ शकले नाहीत. तिथे फक्त Aziz and the 2 British ladies, that is Mrs. Moore and Adela, the तिघेच घेऊन गेले, right? Now Aziz and the 2 British ladies, they enter into the caves. Both the ladies are so excited, right? So in the caves there are many, what you say, entrances over there. So there are caves after cave, caves after caves, a line of caves we find over there. मराबार केव्ज मध्ये एका मागून एक भरपूर अशा गुफा आहेत, लेण्या आहेत, राईट. आणि त्या लेण्यांची खासियत काय आहे, व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ दॅट मराबार केव्स? इफ यू स्क्रीम इन द केव, इट वुड ऑटोमॅटिकली हॅव an echo. What is the meaning of echo? Yes, echo. What is echo? E-C-H-O.
बोला. एखाद्या मोठ्या रूम मध्ये आपण जोरात किंचाळलं तर काय होतं? मोठ्या हॉलमध्ये, आवाज मोठ्या रूम मध्ये, घुमतो. येस, तो आवाज घुमणे म्हणजे इको. ECHO. Okay. So ओके सर. if somebody screams in that cave, right, there is an immediate echo of that sound. कोणी जर त्या लेण्यांमध्ये ओरडलं तर त्याचा इको येत असतो आणि तो इको इतका भयंकर असतो, इट मेक्स अस स्केअर्ड. इको मुळे काय होतं मग? आपल्याला भीती वाटायला लागते. असा इको तिथे निर्माण होतो. राईट. सो Aziz enters with the two British ladies in the caves. So as Mrs. Moore is aged and she is exhausted, she is tired, and she requests Aziz and Adela that she cannot continue her journey into the caves and she remains at the back. So she asks Aziz and Adela to enter into the caves and enjoy themselves. Right? So Dr. Aziz and Adela enters into the caves along with a guide, and they go into the deeper side of the caves. काय होतं? अजीज आणि दोन त्या ब्रिटिश लेडीज आहेत ते आता त्या गुफेमध्ये एंटर करतायत. आणि गुफाच्या आजूबाजूचा भाग अतिशय चढीचा असल्यामुळे, राईट, चढ असल्यामुळे आपली मिसेस मूर जी आहे ती म्हातारी झाल्यामुळे तिला जास्त चढता येत नाहीये, ती थकली आहे, एक्झॉस्टेड. त्यामुळे आता तिला मध्ये जाण्याची शक्ती तिच्या अंगामध्ये नाहीये. त्याचमुळे ती म्हणते की तुम्ही पुढे जा, मी इथे थांबते, इथे तुमची मी वाट पाहते. म्हणून डॉक्टर अजीज आणि ॲडेला दोघी ठरवतात की आपण कुठे जायचं तर मारामारच्या केव्हच्या आतमध्ये जायचं. जाण्यासाठी मग ते आता कोणाची मदत घेतात तर दे हायर ए गाईड. राईट. गाईड काय करत असतो मग? व्हॉट इज गाईड? इन्फॉर्मेशन देत असतो त्या ठिकाणाची. Right. So 3 characters are there now in the caves. One is Dr. Aziz, then Adela, and the guide. So 3 characters, they enter into the cave, that is Marawa caves. So we are going towards the most crucial part of the story, most important part of the story, right? And Adela has an illusion in the caves. What is the meaning of the word illusion? ILLUSION. Illusion. Right? What is illusion? आपण रात्री पायी चालतो बघा, आपल्याला वाटतं की चंद्र आपल्या सोबत येत आहे, तसं घडतं का पण? नाही. यस, हो की नाही? नाही सर. मग तो आपल्यासाठी काय आहे तर इल्युजन आहे. ती घटना आपल्यासाठी इल्युजन आहे. म्हणजेच काय? सूर्यास्त होतो बघा समुद्रावर, आपल्याला वाटतं की सूर्य समुद्रामध्ये बुडतो आहे असं आपल्याला वाटतं, पण तसं होत असतं का? नाही होत ना. त्याला म्हणतात इल्युजन. म्हणजेच काय? जी गोष्ट झालेलीच नाहीये पण आपल्याला वाटतं की तसं झाली, दॅट इज कॉल्ड इल्युजन. त्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये भास होणे किंवा त्याला भ्रम असं म्हणतो आपण. यस, भास होणे किंवा भ्रम. आता भास किंवा भ्रम म्हणजेच काय? इट्स नॉट अ रियालिटी. इट्स नॉट ए रियालिटी. त्यामुळे समुद्रामध्ये तो सूर्य बुडतो आहे असं वाटतं आपल्याला, किंवा समुद्रातून सूर्य वर येतो आहे, राईट, आपल्याला असं वाटतं, पण ते खरं नाहीये. इट इज इल्युजन आहे. रात्री आपण चालतो तेव्हा
चंद्र आपल्या सोबत चालतोय असं आपल्याला वाटतंय, पण ते काय आहे तर फास आहे, तसं काही होत नाही. राईट, इट इज कॉल्ड इल्युजन. सो Adela has some illusion in Malabar caves. मग आता ह्या ऍडेलाला कोणता भ्रम, राईट, कोणता भास झाला बरं, असं काय घडलं जे घडलंच नाही. राईट, and here Adela starts thinking about two people. One is her would-be husband, that is Ronnie, and second is Dr. Aziz. Right? And Adela thinks that if she really loved Ronnie, right? She thinks over that. And again, she also thinks about Dr. Aziz. If he is married, how many children he has, like that. So we can have a hint, that Adela is having some soft corner, right? Some love feelings for Dr. Aziz. But Dr. Aziz has no idea of such kind of a thing. So Adela is expected to have a decision whether to marry Ronnie or not. So what happens? Adela is now confused between Ronnie and Aziz. And at that moment, she feels that she does not love Ronnie. She does not love Ronnie, and that's why she almost decides not to marry Ronnie Heslop and to break the engagement. Right? काय होतं मग? डॉक्टर अजीज आणि ऍडेला जेव्हा त्या गुफेमध्ये प्रवेश करतात, सोबत त्यांचे गाईड आहे. ऍडेला आता विचारांमध्ये आहे. तिला आता भारतामध्ये येण्याचे दोन कारण कोणते, की भारत पाहणे, बातम्यांची मैत्री करणे आणि रॉनी त्यासोबत लग्न करायचं की नाही. त्यासोबत तिचा साखरपुडा एंगेजमेंट झालेली आहे. राईट, आणि ती विचार करते दोन कॅरेक्टर्स बद्दल, रॉनी बद्दलही आणि अजीज बद्दलही. आणि तिला आता अजीज बद्दल थोडस प्रेम म्हणूया, त्याला सॉफ्ट कॉर्नर म्हणूया, वाटायला लागतं. आणि दुसऱ्या बाजूला आलेल्याला असं वाटतं की स्वतःला विचारते ती खरोखर रॉनीवर प्रेम करते की नाही. त्याचं उत्तर तिला मिळतं की नाही, रॉनी मला आवडत नाही आणि रॉनी सोबत मी लग्न करणार नाही. त्यासोबत असलेली एंगेजमेंट मी आता तोडणार आहे. And one reason behind this attitude towards Ronnie must be his own attitude regarding the Indians. रॉनीचं जे वागणं आहे भारतीयांबद्दल, राईट, हे सुद्धा एक कारण ऍडेलाला भाग पाडतं त्याशी लग्न न करण्याचं. त्यामुळे ऍडेला आता ठरवते की असा उद्धट वन साइडेड व्यक्तीसोबत काय लग्न करायचं नाही. राईट, and now she asks a simple question to Dr. Aziz, right? And she asks whether he has more than one wife, right? आणि ते एक चमत्कारिक असा प्रश्न त्याला विचारते, डॉक्टर अजीजला विचारते ऍडेला, काय बाबा तुला किती बायका आहेत, एकापेक्षा जास्त बायका आहेत का तुला, असं ती प्रश्न त्याला विचारते. And Dr. Aziz does not expect such kind of a question from Adela. आणि डॉक्टर अजीजला असा प्रश्नाची अपेक्षा तिच्याकडून नसते. So Dr. Aziz is shocked to hear that question, and what you say, he becomes so disturbed, and he enters into a new cave to make himself cool. आणि तुला एक बायको आहे की एकापेक्षा जास्त बायका आहेत, असा प्रश्न ऍडेला डॉक्टर अजीजला विचारते.
आणि तिच्या या प्रश्नामुळे तो इतका डिस्टर्ब होतो की चिडतो की तो दुसऱ्या एका केव म्हणजे गुफेमध्ये निघून जातो एकटा आणि स्वतःला तिथून शांत करतो. अरे बाबा हिने काय विचारून टाकला मला, असा काय प्रश्न केला, राईट, अशा पद्धतीने. तर डॉक्टर अजीजला कळत नाही की असा प्रश्न हिने का केला, राईट. त्यालाही माहिती की हिचं साखरपुडा कोणाशी ठरलेला आहे, तर रॉनी सोबत. आणि ही असा मला प्रश्न विचारते, इतका प्रश्न, अजूनही ते इतकेही क्लोज फ्रेंड झालेले नाहीत, हे महत्वाचे, राईट. सो he enters into the next cave to cool himself, right? So after some minutes he comes out from that cave, but he finds the guide alone. There is no Adela over there. आणि जेव्हा तो शांत होतो तिथून तो बाहेर येतो दुसऱ्या गुफेतून आणि त्याला फक्त तिथं गाईड दिसतो, तिथे ॲडेला नसते. When Dr. Aziz asks the guide about Adela, the guide replies that she has gone into some another cave alone. गाईड त्याला सांगतो डॉक्टर अजीजला की ॲडेला ही दुसऱ्या पुढच्या केव्स मध्ये गेलेली आहे, ती पण एकटी, राईट. Aziz looks for Adela. Aziz starts searching for Adela, but he does not find Adela over there. पण त्याला ॲडेला ते दिसत नाही. So Aziz is confused where to search Adela now, because the area of the caves is very big, and there is a chance, there is a threat of missing into the caves. आणि डॉक्टर अजीजला एक भीती वाटते की हा जो परिसर आहे केव्सचा अतिशय मोठा आहे, मोठमोठ्या गुफा आहेत मध्ये, आणि जर रस्ता चुकला तर त्या केव्स मध्ये माणूस हरवून जाऊ शकतो, सापडणारच नाही, अशा पद्धतीने. सो डॉक्टर अजीज इज स्कॅर्ड अँड ही वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ ॲडेला. ॲडेलाला काहीच माहिती नाहीये आणि ॲडेला रस्ता चुकली का काय असं त्याला तर वाटायला लागतंय, राईट. सो अजीज लुक्स अराउंड इनटू द केव्स अँड डिस्कवर्स the goggle, or let's say the glasses of Adela, but these goggles or glasses are broken on the ground. शोधता शोधता डॉक्टर अजीजला ॲडेलाचे ग्लासेस म्हणजे गॉगल्स जमिनीवर पडलेले दिसतात, पण ते फुटलेले आहेत, राईट. अजीजला वाटतं की आजूबाजूलाच कुठेतरी असेल. Aziz then looks down the hills and sees Adela speaking to another young Englishman, Miss Garrett, who has arrived with Fielding in a car, right? So Dr. Aziz looks out of the cave and he's surprised that Adela is down the caves. आणि मिस्टर अजीजला काय, डॉक्टर अजीजला काय दिसतंय आता, ॲडेला ही केव्सच्या खाली उभी आहे, सेफ आहे. पण मला न सांगता ही खाली कशी उतरली, केव्स वरून खाली कशी उतरली, हा प्रश्न अजीजच्या डोक्यामध्ये आहे. आणि आता अजीजला दिसतंय की ही ॲडेला कोणासोबत बोलते आहे, तर अजून एक ब्रिटिश लेडी आहे, हर नेम इज मिस डॅरेक. तर ही मिस डॅरेक तिच्या स्वतःच्या गाडीमधून आलेली आहे, कारमध्ये आलेली आहे, कोणासोबत, फिल्डिंग सोबत. म्हणजे काय, फिल्डिंग हा कार नाही तिथे पोहोचलेला आहे, राईट. अजीज हॅज नो आयडिया अबाउट दॅट. मग अजीज आता खाली उतरतोय. सो अजीज कम्स डाऊन फ्रॉम द केव्स, राईट, टू मीट ॲडेला अँड फिल्डिंग, राईट. But what happens, a surprising thing happens, right? Adela immediately enters into the car of Mrs. Derek and goes out of the scene immediately. पण
डॉक्टर अजीज आपल्याकडे येत आहे हे बघूनच ॲडेला त्या मिस गॅरेटच्या गाडीत पटकन बसते, फिल्डिंगलाही सोबत घेते आणि ती गाडी त्या केव्हच्या बाहेर पडते. म्हणजेच डॉक्टर अजीजला काहीच कळत नाही, हे मला सोडून का निघून गेले. That was a big question in front of Dr. Aziz. So the behavior of Adela is changed, but Dr. Aziz is confused why she has just changed her attitude. What happened? So everything is unclear to Dr. Aziz. आणि आता ॲडेला तिथून पटकन गाडीत बसून निघून गेली आहे. फिल्डिंगही तिच्या सोबत होता. असं काय घडलं की ॲडेला डॉक्टर अजीज सोबत थांबे नाही? राईट, केव्स न बघताच तिथून का निघून गेली? डॉक्टर अजीज खाली उतरतो आहे केव्सच्या असं बघून ती गाडीत पटकन बसून का निघून गेली? असे बरेचसे प्रश्न डॉक्टर अजीज सोबत घडले आहेत. त्याला आता उत्तर शोधायची आहे, असं का घडलं? So we readers are also confused and we want to know the reason behind the changed behavior of Adela. Right? इथपर्यंत क्लिअर आहे? Okay. So remaining part of the story we would see in our next series. Okay.